भाई भौणी दुई जण नदी कूଳରେ बसिथिले। ठीक सेतिकी बेले सेमानंक माँ टिके चढ़ई गोटे मिठा सेव नहीं तांको पाखकु चली आसिला। भाई ए देख मामा आम पाई मिठा फल नहीं कि आसिचंती। हाँ पिला माने मु तुम पाई मिठा फल नहीं आसिची। तुमे दुई जण मिलीमिशि खाईदेब। मु आम छात उपरे लगेबा पाई सुखिला घास आनिबाकु जाउची। छुआ मानंको मिठा फल देई टिके चढ़ई सुखिला घास आनिबाकु चली जाए। ए मिठा फल तो मोर मामा मो पाई आनिचंती। भाई तुमे पुणी थारे झगड़ा आरंभ करदेल। मामा कहिथिले ए मिठा फल आम दुई जणंकर। ना ए फल मोर नहीं ए फल आम दुई जणंकर। एमिति भाई भौणी सेई पाचिला सेव पाई झगड़ा करंती। आउ सेवटी जाए नदी भितर पड़ी जाए। सेव तो नदी भितर पड़ी गला। ए सब तुमरी पाई हेची। तुमे भारी दुष्ट सबु बेले मो संगरे झगड़ा करूच। मिकी तू जदि मिठा फल मते दे थांतु फल आउ नदी रे पड़ी न थांता। मामा आसंतु मु सब कथा मामा को कहि देबी। तुम पाई मिठा फल नदी रे गली पड़िला। टिके तू कौन आज तो छुआ मानंक पाई दाना नबुनु? नाई मिट्टू भाई मु एबे छुआ मानंको मिठा फल दे आसीची। सेई दुई जणंकर पेट पूरी जाइथिबो। मु मो छात उपरे लगेबा पाई सुखिला घास नेबाकु आसीची। टिके पुरुणा कुओ पाखरे मु किछि सुखिला घास रखिछि। तू जा सेई घास को नहीं आसीबु। मिट्टू भाई तुमको धन्यवाद। तुम पाई मो काम तो एबे सहज हेई गला। तापरे टिके चढ़ई सेई पुरुणा कुआ पाखकु चली जाए। आउ मिट्टू सुआ रखिथिबा सुखिला घास को नहीं ता छुआ मानंक पाखकु चली आसे। मिकी चिंटू कौन तुमे दुई जण पाचिला सेव खाई देथिला? हेले मिकी आउ चिंटू तो किछि उत्तर दिहंतिनी। चुपचाप होई छिड़ा होई थांती। पिला माने मु तुमको कौन पचारुची पड़ा? तुमे दुई जण एमिति चुप काहे कि अछ? मामा भाई पाई मिठा फल नदी रे पड़ी गला। आमे केही भी खाइनु। मो पाई पड़ी गला? नाई मामा एई मिकी पाई मिठा फल नदी रे पड़ी गला। चुप कर। तुमे दुई जण त पूरा पूरी पाटी चुप कर। तुमे सब बेले झगड़ा करूच। तुम ए झगड़ा पाई मते भारी विरक्तिया लागुची। चलो चुपचाप तुमे घर को चल। तापरे टिके चढ़ई ता दुई छुआंको नहीं घर को चली आसे। मिकी चिंटू एबे घरे बसिकी जम्मा झगड़ा करिबनी। मु तुम दुई जणंक पाई दाना आनिबाकु जाउची। मामा ए कथा तुमे मिकी को बुझेई के जाओ। भाई तुमे तो एमिति कहूच जेमिति तुमे जम्मा झगड़ा करुना। चिंटू तू बसारे बसिबु। आउ मिकी तू जा से झरका पाखरे बसिबु। एमिति टिके चढ़ई ता दुई छुआंको अलगा अलगा बसई दाना खोजिबाकु चली जाए। हेले एबे तो कोठी आउ दाना न थाए। सबु दाना चढ़ई माने नहीं सारी थांती। संध्यारे टिके चढ़ई ता जंगल को फेरी आसे। निराश होई सिए सानू आउ रानू काउ घर को चली जाए। रानू भौणी मते किछि दाना उधार देई थाओ। मो छुआ माने भोकरे अछंती। टिके सानू तो तांको दाना खाई सारिचंती। मो भागर दाना अछि तू नहीं जा। काली मते फेरे देबू। हाँ रानू भौणी मु तुमको आनी काली दाना फेरे देई जिबी। एमिति टिके चढ़ई रानू काउ पाखरु उधार दाना आने आउ ता घर को उड़ी जाए। मिकी तू जा बसारे बसिबू। झरका पाखरे मु बसिबे। मामा मते एठी बसेइके जाइचंती। मु एठारु कुआडे भी जिबिनी। तू तो केते बेलु झरका पाखरे बसिचु। एबे बसारे बस मु एठी बसिबी। एमिति चिंटू ता भौणी सांगरे पुणी झगड़ा करे। ठीक सेतिकी बेले टिकी चढ़ई ता घर को चली आसे। चिंटू तू सेठी कौन करूचु? मामा तुमे देखिला ना तुमे मते एठी बसेइके जाइथिला। हेले आसिकी चिंटू मो सांगरे झगड़ा करूची। तुमे दुई जण चुपचाप तळको आस आउ दाना खाई सोई पड़। परदिन टिके चढ़ई जंगल रे रहुथिबा गोटे बुढ़ी चढ़ई पाखकु चली जाए। माउसी मु कौन करिबी? मोर दुईटे छुआ गोटे मिकी
ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଣ୍ଟୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ମାରେ ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତତେ କହୁଛି କି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ। ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଘରକୁ ଯାଉଛି ସେଇ 2 ଜଣ ବସି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କୁହେ, ମାରେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯା, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ କହିବି କି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଉସୀ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ଝିଅ ମିକିକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ ଆଉ ମିକିକୁ କୁହେ, ମିକି ମୋ ସହ ଆସ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ମାମା, ମୁଁ ବି ଯିବି, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ନାଇଁ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି, ତୁ ଘରେ ରହ, ମିକି ଏକା ଯିବ। ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମୁଁ ଯିବି, ଆଉ ତୁମେ ଘରେ ବସି ମାଛି ଉଡ଼େଇବ। ମିକି, ତୁ ବି କମ୍ ନୁହଁ, ତୁ ଭାଇକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ମିକିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଉଡ଼ିଯାଏ। ବାହାରେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ବସିଥାଏ। ମିକି, ତୁ ଏଇ ଆଈ ପାଖରେ ବସିଥା, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ତତେ ନେଇଯିବି। ହେଲେ ମାମା, କାହିଁକି? ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ନାଇଁ ମିକି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ତୁ ଘରେ ରହି ଚିଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଈଙ୍କ ପାଖରେ ଥା, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ତତେ ଏଠାରୁ ନେଇଯିବି। ମାରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯା ଆଉ ବସ। ତାପରେ ମିକି ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼େ। ମାରେ ତୁ ଘରକୁ ଯା ଆଉ ତୋ ପୁଅକୁ କହ କି ତା ଭଉଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯିବ। ହଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ କରିବି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ ଆଉ ତା ପୁଅ ଚିଣ୍ଟୁକୁ କୁହେ, ଚିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ଆଉ ମିକି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଉଡ଼ୁଥିଲୁ, ହେଲେ କେଜାଣି ମିକି କୋଉଠି ହଜିଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ ପାଇଲିନି। ମା ପାଟିରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚିଣ୍ଟୁ ତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମାମା, ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ମିକି ହଜିଗଲା? ହେଲେ ସେ କେମିତି ହଜିଲା? ନା ନା, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ନେଇ ଆସିବି। ଚିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଗଲି ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତୁ ଯା ଆଉ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜ। ତାପରେ ଚିଣ୍ଟୁ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଏ। ଚିଣ୍ଟୁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସେ ଆଉ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗେ, ମିକି, ମିକି, ତୁ କୋଉଠି? କ'ଣ ତୁମ କଥା ଶୁଣି ପାରୁଛୁ? ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମିକି, ମିକି। ଏମିତି ଚିଣ୍ଟୁ ସବୁଆଡ଼େ ତା ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜେ। ସେ ପୁରୁଣା କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମିକି, ମିକି, କ'ଣ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? ମୁଁ କେତେ ଖରାପ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲି। ବୋଧେ ମୋ ଭଉଣୀ ରାଗିକି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛି। ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ମିକିକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛ? ନା ନା, ମୁଁ ତ ମିକିକୁ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନି। ବବଲୁ ଅଙ୍କଲ, କ'ଣ ତୁମେ ମିକିକୁ ଦେଖିଛ? ମିକି କୋଉଠି ହଜି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ନାରେ ଚିଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରୁଛି। ଯୋଉ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ହଜି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଆଉ କେବେ ମିଳନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ତ ଚିଲ ଖାଇଦିଏ। ବବଲୁ ପାରା ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚିଣ୍ଟୁ ବହୁତ ଡରିଯାଏ ଆଉ ତା ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଚିଣ୍ଟୁ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ତ ଭଉଣୀକୁ ପାଇଲୁ? ନା, ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ ମିଳିଲାନି। ହେଲେ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜମା ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ତାହେଲେ ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁ ମତେ କଥା ଦେ କି ତୁ ତୋ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା ଝଗଡ଼ା କରିବୁନୁ। ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଖୋଜି ଆଣିବି। ହଁ ମାମା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଯଦି ମିକି ମତେ ମାରେ ତଥାପି ମୁଁ ତା ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିକି ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ କୁହେ, ଶୁଣ ମିକି, ତୁ ଚିଣ୍ଟୁକୁ କହିବୁ କି ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମାମା, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଗଲି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମିକିକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ମିକିକୁ ଦେଖି ଚିଣ୍ଟୁ ତ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା ଭଉଣୀକୁ କୋଳେଇ ନିଏ। ମିକି, ମୋ ଭଉଣୀ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜମା ଝଗଡ଼ା କରିବିନି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ
ତା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ମିକି ଆଉ ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତିନି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ଶୁଖିଲା ଘାସ କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଏ ସାନୁ କାଉ, ବି ରାନୁ କାଉ, ସି ମିଟୁ ଶୁଆ, ଡି ବବଲୁ ପାରା। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଟିକି, ଆମ ଝିଅ ଏବେ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି। ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲିଯିବ। ରାଜୁ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇନି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ସେମିତି ବସାରେ ବସିଛି। ମା ପାଖକୁ ଯିବି। ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଫଳ ଅଛି, ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିବି, ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ହଉ ଟିକି, ତୁମେ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯାଅ, ହେଲେ ମିକିକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ହଁ ରାଜୁ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବି, ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ପିଠିରେ ବସାଏ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସହ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ସେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଥାଏ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼େ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇଠି କିଛି ସମୟ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମିକି ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଏକା ଏକା ତା ଆଈକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ମୋ ମିକିକୁ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ଏତେ ଚୁପଚାପ ଅଛି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖେ, ହେଲେ ସେଠି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳେନି। ଆରେ, ଏଠି ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମିକିକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ବସି ଭାବୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆସେ। ସେଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଫଳ ଥାଏ। ଆରେ, ଏଇ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ଇଏ ତୁମ ଝିଅ? ହଁ, ଇଏ ମୋ ଝିଅ ମିକି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ମୋ ମା ଘର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି। ତୁମ ଝିଅ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। କ'ଣ ମୁଁ ତୁମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳିପାରିବି? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ତୁମେ ମୋ ମିକି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିପାରିବ। ନେ ମିକି, ତୁ ଏ ଫଳ ଖା। ଏଇ ଫଳ ଭାରି ମିଠା। ମିକିକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳକୁ ଖାଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ମୋ ମିକିକୁ ତ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଏଠି କିଛି ଫଳ ଗଛ ନଥିଲା। ମୁଁ ବି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି କି ମୁଁ ମିକିକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, କ'ଣ ତୁମେ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲଣି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ରହିଥିଲି, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇନି। ମୁଁ ମିକି ପାଖରେ ବସିଛି। ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇ ଚାଲି ଆସ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଇ ମିକି ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବି, କେହି ବି ମୋତେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏମିତି ଭାବି ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ମିକିକୁ ତା ପିଠିରେ ବସାଏ ଆଉ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ରୁହ, ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛ? ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଚଢ଼େଇ ପଛେ ପଛେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। କିଛି ବାଟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଆରେ, ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳିବାକୁ କହି ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଥିଲ? ଆରେ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ଏ ଝିଅ ତ ମୋର। ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମ ଝିଅ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ସେଇ ଚଢ଼େଇ ପାଟିରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଟିକି ତ ବହୁତ ଡରିଯାଏ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛ? ତୁମେ ମୋ ଝିଅ ପାଖରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରିଦେଉଛ। ଦୟାକରି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ମୋର ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଡେରି ହେଉଛି ଯଦି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଏମିତି କହି ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ମିଛି ମିଛିକା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ପାଟି ଶୁଣି ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ବବଲୁ ପାରା ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆରେ, କ'ଣ ହେଇଛି?
ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠି ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛ? ଦେଖ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ଏଇ ପାଗଳ ଚଢ଼େଇ ମୋ ଝିଅକୁ ତା ନିଜ ଝିଅ କହୁଛି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମତେ ମାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ଇଏ ତ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ଇଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖେଳିବ ବୋଲି କହି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା କର, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମିଟୁ ଶୁଆ ଆଉ ବବଲୁ ପାରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଅସଲି ମା କିଏ। ମତେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ ତା ଆଈ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ମା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଝିଅକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ କହୁଛି? ଆମକୁ ତ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତ କିଏ କହୁଛି ଆଉ ମିଛ କିଏ କହୁଛି? ପାଟି ଶୁଣି ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ବି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ମିଟୁ ଶୁଆ ସବୁ କଥା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା। ଏଇଟା ଆମ ଜଙ୍ଗଲ, ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବୁନୁ। ଏ ଛୁଆ ଯାହାର ତାକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇ ଛୁଆର ଦୁଇଟି ପରକୁ ଧର ଆଉ ନିଜ ନିଜ ପାଖକୁ ଟାଣ। ଯିଏ ଅଧିକ ଟାଣି ତା ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ଏଇ ଛୁଆଟି ତାହାର। ମୁଁ ସବୁ କରିବି, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ବଳକୁ ଲଗେଇଦେବି, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବି। ଇଏ ତୁମର କେମିତିକା ବିଚାର? ମୋ ଝିଅ ମିକି ତ ଭାରି ଛୋଟ, ଜୋରରେ ଟାଣିଲେ ତା ପର ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ସେ ଆଉ କେମିତି ଉଡ଼ିବ? ଚଢ଼େଇ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର। ଆମ ବିଚାରକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ନ ମାନିବ ସିଏ ମିଛେଇ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତାପରେ ଟିକି ଆଉ ସେଇ ଚଢ଼େଇ ମିକିକୁ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ହେଲେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ଡରୁଥାଏ କି ତା ଝିଅର ପର ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତା ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯଦି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର ଏଇଆ, ତାହେଲେ ମୁଁ ହାରିଗଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପରକୁ ଜମା ଭିଡ଼ି ପାରିବିନି। ଯଦି ମୋ ଝିଅର ପର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନ ସାରା ତ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇ ରହିଯିବ। ସେ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବନି। ସିଏ ଯୋଉଠି ବି ରହୁ, ଖୁସିରେ ରହୁ। ଏବେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲି, ଆଉ ମୋ ବଳ ବି ଅଧିକ। ଇଏ ମୋ ଛୁଆ। ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ଯିବାକୁ ବାହାରିଥାଏ, ହେଲେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରହ ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେ। ତୁ ଏ ଛୁଆର ପ୍ରକୃତ ମା ନୁହଁ। ତୁ ଯଦି ତା ମା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଟାଣି ନଥାନ୍ତୁ। ଟିକି ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମା। ତା ଛୁଆର ପର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଡରରେ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏ କଣ, ତୁମେ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲ, ଆଉ ଏବେ କଥା ବଦଳେଇ ଦଉଛ? ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ଏ ଛୁଆକୁ ତା ମାକୁ ଦେଇଦେ, ନହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତତେ ବହୁତ ମାରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଡରିଯାଏ, ଆଉ ମିକିକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏଡ଼ିକି ବୋକି, ତୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି କେମିତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ମାନେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କୋଉ ଅଜଣା ପକ୍ଷୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରି ପାଇଲି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ।